Мы продолжаем программу «Домская площадь». Вместе с нами в этой студии глава штаба ЗМС Янис Слайдинш. Мы поговорим о ситуации на украинском фронте, какого развития можно ожидать в ближайшие дни, месяцы. Приветствую вас в эфире Латвийского радио. Добрый. От первого лица. Начнем наш разговор с главной новости этой ночи. Администрация Трампа заявила о приостановке предоставления помощи Украине. По словам американских чиновников, которые приводит BBC, без новых военных поставок у Украины, скорее всего, хватит оружия до середины года, чтобы продолжать воевать с Россией в нынешнем темпе. Отчасти это заслуга администрации Джо Байдена, которая резко увеличила поставки вооружения Киеву перед возвращением Трампа в Белый дом. Насколько эта новость о приостановке военной помощи критична для украинского сопротивления российской агрессии? Jebkurā gadījumā šāds lēmums, protams, atstās iespaidu, jebkurā gadījumā uz Ukrainas bruņoto spēku kaujas spējām, bet tas, kad viņiem ir šobrīd nepieciešamās munīcija, ar ko noteikti atturēt Krievijas uzbrukumu, jā, bet problēmas, protams, lielākās tās būtu Patriot raķetes, izlūkošana, brīdināšana un arī F-16 bruņojums un iespējams arī Starlink системы. То есть влияние скажется, и главное это влияние на поставки патриотов и оснащение самолетов F-16. А что касается разведывательных данных, насколько звучит информация о том, что американцы уже перестали делиться разведданными с украинскими вооруженными силами, насколько это скажется на положении на фронте? Teiksim, parasti jau Ukraiņi ļoti saulaicīgi zināja, kad ir gaisā Krievijas strateģiskā aviācija. Mēs runājam par šo agro brīdināšanu. Jā. Tas deva iespēju laicīgi trauksmes izsludināt un droši vien glābt daudz dzīvības. Jautājums, vai šī lieta arī tiks bloķēta no ASV, lai nedotu Ukrainai informāciju, vai arī kāda cita izlūkošanas informācija, šobrīd par to ir pātri spriest. Понятно, но то есть это на самом деле может стать фактором продолжения обстрелов, да, и, соответственно, невозможности им противостоять. А чем можно заменить условные патриоты? Или оснастить те же самые F-16 и обеспечить разведданными Украину помимо США? Кто-то может, например, Европа? Tās pašas Patriot sistēmas raķetes ražo tikai ASV. Viņas varēs iepirkt noteikti caur trešām valstīm, bet tas būs noteikti ilgāks ceļš, tas būs dārgāk. Izlūkošanas spēju, protams, Eiropa arī varētu nodrošināt, bet jautājums, cik ātri tas varētu notikt. А вот в немецкие Таурусы, они насколько могли бы заменить Патриоты? Или это Taurus ir spārnotā raķete, domāta triecieniem pa sauszemes mērķiem. Хорошо, тогда понятно, будем следить за тем, как развиваются события, в том числе, да, президент Трамп постоянно нам подкидывает новости для обсуждения. Вместе с тем, могли бы вы охарактеризовать положение на украинском фронте на данный момент, где наибольшие точки соприкосновения, как развивается ситуация? Jā, šobrīd Ukrainas frontē Krievijas bruņoto spēku uzbrukums ir iestrēdzis. Jā. Mēs redzam, ka pie Pokrovskas, kas bija galvenais mērķis, šobrīd Ukraiņi ir ar saviem aktīviem pretuzbrukumiem būtiski slāpējuši Krievijas spēku virzību uz priekšu. Да, то есть вот у Покровска замедлилось, да, это наступление, оно захлебнулось российской армии. Покровск — это главная сейчас точка горячая? Tas bija Krievijas bruņoto spēku galvenais virziens, kopš sākās šis uzbrukums no Ģievas tālāk Pokrovska. Ja. Un otra, protams, tā ir Kurska, kur pēdējās dienās ir vislielākā kauja aktivitāte, jo Krievijas bruņotie spēki cenšas atgūt šo teritoriju, un var redzēt, ka kauja intensitāte tur ir būtiski pieaugusi salīdzinot ar Donbass fronti.
Мгм. Ну вот, если в целом говорить о фронте на направлении Донбасса, то вот там основная точка соприкосновения — это Покровск, да? Покровская. В этой связи, да, как я понимаю, что довольно сложно предсказывать военные действия, но вместе с тем, как бы вы оценили сейчас нынешнее положение ВСУ на точке линии соприкосновения? Nu, tātad Ukraiņi galvenais, ka viņi spējuši fronti noturēt, bet jāskatās to, ka Krievijas spēki šobrīd arī veic reorganizāciju, pievelk vēl papildus spēkus, un viņi pilnas apņēmības turpināt uzbrukumu uz savu mērķi. Arī Ukrainai šobrīd ir nedaudz laika, lai spētu sakārtot savu aizsardzību. Un es domāju, ka tuvākā laikā nekādas būtiski pārāvumi frontē noteikti nebūs. Jo ņemot vērā zaudējumus, tehnikas zaudējumus, drona efektivitāti, tas viss liedz karaspēkām gan vienai pusē, gan otrai pusē veikt plašu mērogu uzbrukuma operācijas. Понятно, то есть происходит, да, реорганизация войск, и принципиальных изменений на фронте вы не ожидаете. Ну вот если, опять же, в общих чертах размышлять с уходом американской военной помощи, да, Европа пока в некотором размышлении и попытке найти какие-то решения, но пока их еще нужно согласовывать. Мы видим, тут сложно происходит дипломатия. Можем ли мы ожидать каких-то провокаций на других направлениях? Может быть, там, в частности, обсуждалась угроза, которую российская армия может нести для Молдовы и Приднестровья или для балтийских стран. Насколько вам кажется это вероятно? Redzot Krievijas bruņoto spēku šobrīd efektivitāti, kaujas tehnikas stāvokli un arī karaspēka kvalitāti, maz ticamā kaut kāda militārā, teiksim, virzība uz kādu Moldovu, jo, saprotams, kamēr Odesa, Mikolāja un nav Krievijas bruņoto spēku kontrolē, tas praktiski nav iespējams. Melno jūru Ukrainas spēki kontrolē, tā līdzvērtīgi nulē. Un šobrīd arī runājot par kādu Baltijas virzienu, noteikti nē. Lai veikt uzbrukuma operācijas, jāizveido loģistika, jāizveido jaunu uzbrukumu grupējumu, jāsavāc kaujas tehnika. Šobrīd tas viss nav. Ну, понятно, этого нет, и это осуществить тоже, так сказать, сложная задача. Да? Мы Jā, пока... Mēs redzam, kā Krievijas spēki gatavojas iebrukumam Ukrainā, ka viņi no 2015. gada sāk attīstīt militāru infrastruktūru Ukrainas pierobežā. Tas pagāja gadi, visu loģistiku, jo skaidrs, ka milzīgs uzbrukuma grupējums ir vajadzīgi milzīgi apgādi, noliktavas, kaujas tehnika. Jā, tas viss nevar izveidot слепти. Да, понятно. Это, да, сложная логистическая задача. Вместе с тем, соответственно, сейчас нам видны уязвимые места российской армии. Каковы они? Dzīvais spēks, tātad karaspēka kvalitāte. Redzam, kad šobrīd arī Krievija gan spēj samobilizēt vai slēgt līgumus, kas ir gatavi pietiekami daudz cilvēku skaitu, bet Krievija nav izveidots tāds rezerves grupējums, kas kaut kur varētu izšķirīgi pāraut fronti. Visi iesauktie, kas parakst līgumu, būtībā aiziet uz zaudējumu papildināšanu. Понятно. Истощение личного состава — главная проблема, а вот появление севернокорейского контингента, оно каким-то образом решительно сказалось на положение на фронте? Ar šiem cilvēkiem, kas ir 12,000, kas bija Ziemeļkorejas kontingents, tas būtiski nemainīja kaujas gaitu. Jā, tas deva Krievijas spēkiem uzturēt augstāku uzbrukumu tempu, intensitāti, jā, bet tādu daudzumu, ja tur nebūtu vismaz 50 līdz 70,000, jo Ziemeļkorejas karavīri šāds daudzums nespēja ietekmēt kaujas gaitu.
Итак, получается, что да, в течение следующих нескольких месяцев украинская армия оснащена, в том числе американской, да, военной помощью, поэтому, то есть в течение ближайших нескольких месяцев решительно ситуация едва ли качнется, да, в какую-то из сторон. Es domāju, ne arī laika apstākļi nav piemēroti. Februārs, marts ir ļoti sarežģīti Ukrainas kaujas laukā. Bet atcerēsimies 2023. gadu, ka Ukraina 6 mēnešus palika vispār bez militārās palīdzības. Viņi izturēja. Jā, un arī Eiropa šobrīd ir darījusi visu, lai uzlabotu savu pacelt militāro kapacitāti. Tā kā pateikt, ka pēc šā Trumpa lēmuma viss būs slikti, būs grūti, būs sarežģīti, viegli nebūs, bet tā nav katastrofa. Вместе с нами в этой студии майор, глава штаба ЗМСАРДЗ Янис Слайдинш. Давайте вернемся в Латвию. А вы видите увеличение интереса латвийцев к тому, чтобы выступать в ЗМСАРДЗ? Как оно проявляется? Jā, par šo man grūti pateikt, es neesmu tieši saistīts, bet cilvēki interesējās par zemesardzi, ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas izies šo rezervistu karavīru apmācību. Protams, kad šis ir tas laiks, kad daudziem lika pārdomāt, ko viņš var darīt valsts aizsardzības labā. Какие планы по реализации задач, связанных с развитием ЗМСАРДЗ в ближайший год, полгода? Zemesardze turpinās attīstīties, audzēt savu kapacitāti, veikt mācības. Tas ir pilnīgi normāls process, lai uzturētu savus kaujas spējas. Un es domāju, ka šī apmācība intensitāte paliks tikai daudz lielāka. Запланированы ли какие-то значительные учения в ближайшее время? Katra armija, kā saka, ir šis apmācību cikls, kas ir, sauksim, ar šīm namēm mācībām, kam tiek gatavots, un tas ir, kā saka, nepārtrauc aplis, pa kuru mēs ejam katru gadu, uzlabojot iepriekšējo gadu, teiksim, kļūdas, varbūt neizdarības kādas, un tādā veidā kļūstam gudrāki, spēcīgāki un эффективнее. Спасибо вам большое за интервью. Вместе с нами в этой студии был майор, глава штаба ЗМСАРДЗ Янис Слайдинш. Мы продолжаем нашу программу «Домская площадь». Домская площадь. С добрым утром!